บองโอนดังไงไงนี้คือจะไงสำคัญระบอกกองทัพนังอติตะยุดจนกัมพูชียังบองโอนหายไงนี้ซาสำคัญปีสำได้ทับได้นโยรอมไตรบายังก็ปรับเอายังดังอัมปีเรื่องรายคลาคลาได้เติร์ทัวตุ่มเนื้อประกรรมเลโยเทียเลกองทัพระบอกยังหายก็มีนแตะตัวนังกาชละรูปจำละบรรทายเตี้ยในแอวิมีนเชเนียอัมปีเอาไว้ได้เชี่ยสถานเพียบสังเกตเฉลียนเปียนได้ไทยบานเฉลียนเปียนกัมพูชียังในชนะปีปอนมาพายปรำปีปอนมาพายประมวยทำไมนิเตียได้บางปนให้ก็มีจำนวนจีจานเตียได้สำหรับทับใดบางยังบานสำหรับจัดอ่อยเถื่อเตะตรงนังกิจการกองตัวเตะตรงนังกัตตาปกิจโยธีก็มีได้บางปนจังปอดมีปรำในไงนี้ยุบไงที่ดับปรำขายอุสเพียนี้ปัจเจียปิเซเมนเตนปรำจำนวนนี้มันกูรำลงในบางปนจำนวนตีมวยคือเจียสาลมอัดดอเวย์อย่างระบบสำหรับทับใดในยุโรปมันไตรในเยี่ยมปีกิจการกองทัพนังอัตตะยุดชนไอซาตีปีหรือปอดเมียนตีปีบอกยังนี้คือเตะตรงนังวิเรนโกบาลเจียดโดยซาแต่ไงตีดอกปรำมวยเตอเจียควบไปสับมวยชนะนี้กองกำลังนโกบาลเจียดขมายจังขนมนู้เมียนปอดเมียนลมอัดจีจราเตะตัวนังนโกบาลเจียดเตะตัวนังการทัวตุ่มเนื้อประกำพองเตะตัวนังการดังกุนพองเตะตัวนังการเรียบรวบลมอัดจีจราได้สำหรับทับได้บานเจนเจียสาในขนมไงนี้ปอดเมียนตีใบเตะตัวนังดำน้ำไปสกัดกรรมระบบกรมเนี่ยสังเกตการอาเซียน AOT บานเอ็นจอยตัดดอลสรกจอมสารคายเปลือกวิเฮียได้บานตัดตัวสนาตีตั้งในการโคดคาดจีจราได้บังกอโดยการเฉลี่ยเปลี่ยนระบบเปียกีไทยขนมขณะได้เป็นนี่คือจากการดักนวมระบบฟิลิปปินส์จำนวนอ้อยกรมดักนวมโดยมาเลเซียการปีมุนจังกรมได้ดักนวมโดยฟิลิปปินส์บานแต่เมื่อกิจการนี้ตัวเชื่อเลือกดำบงในไอคายเปลือกวิเฮียนั่งปอดเมียนตีบุญคือเชียปัจจุบันเพียบระบบจนเพียสักในไอจัวมกถาตาจนเพียสักระบบยื่นได้ดามลายคือเมียนกาเพียสักระหดดอลตือ60,000เนี่ยบา64,000เนี่ยนั้นอะไรนี้บานตัดดอลตลอดเตอร์เกหทานมันประมาณเพียร้อยให้เนอร์ซอลประมาณเพียร้อยคือเชียระบายการลมอัดปีกระทรวงมหาดไทยแต่มาดองปอดเมียนตีปรามคือเชียภาษาระบบสำได้ในโจนไซน์ปีไคท์สไวเรียงขนมดำนาเป็นสกกรรมตูเตียงประเทศสำได้ได้โจบานเมียนภาษาเลือกกิจการสำคัญโกลจีจรันได้เตะตรงหนึ่งมันไตรมวยจำนวนได้สำได้ก่อส้มสำนมโปไอเมียนกาดอดำไนมันไตรมวยจำนวนขาดบัดดำบ้องได้เฮียนก็เหาะธนาเลือก็โดยจีเฮียนก็เหาะไปจีจนทรงใบแต่เตะตรงเรื่องตะเรนได้กำปงแต่พอลกาจับปรอมขนมเปทำไมนี่ก็ลองตื่นจังลมอัดแทมเตียดส้มบอมโอนจำนายเปตุสนาวิดโอปิงโดยต่อตื่นส่วนในบอมโอนนี่คือเจียซาสำคัญปีสำหรับทับได้ในยุโรปมันไตรบางยังในไทยนี้ขนมติวีอัตตะยุดจุนนึ่งในวัดจุนกัมพูชีบอมโอนจังชมสมอานอัตในดามจังสรงปีเพลย์เพลย์การระบอบสำได้จูนพวกไม้บอมโอนสดับโดยต่อตื่นสำได้ทับได้บานเมียนประสาอย่างหนึ่งชนิดท้าติวีอัตตะยุดจุนนึ่งในวัดจุนกัมพูชีคือดามใบเลือกดำกังวิริยะเพียบดอกอองไอนึ่งกุนบ่มนัดดอกทุ่มเท่งระบบอัตตะยุดจุนนึ่งในวัดจุนกัมพูชีดามใบโบปะหายจิตมีตุภูมิเนียเปลือกไทยที่ดอกปรามขายอุสเพียชนามปีปอนมาพายประมวยสำได้มหาบวรทับได้หุ่นมาไหนในยุโรปมันไตรในประเทศในจักรกัมพูชีบ้านอันเจิญจีอัฐปได้ขนมติวีอัตตะยุดจุนนึ่งในวัดจุนกัมพูชีเลือกที่ดอกปรามบุญได้บานประประตือในเรธนีพนมเปิงทลายขนมพิธีนุสำได้ทับได้บานป้อมนวบในสิ่งใดนึกระลึกนังการประดามพญาสู้สกตุกปีสำนักสำได้อัครมหาเสนาประเดลิโจฮนไซน์ประเทศปริศเพียนังเชียประเทศสมาคมอัตตะยุดจุนนังนิวัตจุนกัมพูชีจูนจมพวกบอมโอนอัตตะยุดจุนนังนิวัตจุนแต่งอโดยได้สลายรอบอ่านนังนึกระลึกพร้อมจมวยคเนียนี้สำได้ทับได้กับบานสำได้ในการกรบวิญญาณขันนังการดังกุลอย่างเชื่อบอมพดจมพวกวิริยยุดจุนวิริยยุดเนรีนังนิวัตจุนได้บานเฟอร์เปลิกรรมโบเชียไซสระเชียมสระขนมโบปะหายเจียนเมียตภูมิเนียเปลอัตตะกาลนังปัจจุบันสำนักทับใดกับบานเมียนประสาบัญญัติาการประรบติวีอัตตะยุดจุนนังนิวัตจุนกัมพูชีเลิกที่ดับประบุนขนมโกบอมน้องเลิกดำกังวีระเพียบดอกอองไอนังกุนบอมไนดอกทมเทงระบอัตตะยุดจุนนังนิวัตจุนกัมพูชีนังดำใบชลายตอบเตยนังวีระเพียบ
ដ៏អង់អាចក្លាហាននិងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនដែលបានធ្វើពលិកម្មបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនសម្ដេចធិបតីបានបន្ថែមថាទស្សនវិជ្ជាជារួមទិវានេះនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតអំពីអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនបំផុសចលនាគ្រប់គ្រងអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជននៅក្នុងសង្គមជាតិជំរុញស្មារតីស្នេហាជាតិក្នុងស្រទាប់ប្រជាជនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវជនដើម្បីប្រែក្លាយយុវជនឲ្យស័ក្តិសមជាសសរទ្រូងនិងជាអ្នកបន្តវេនប្រកបដោយគុណភាពឧត្តមគតិមោះមុតរឹងមាំនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថានយោបាយឈ្នះឈ្នះក៏បាននាំមកនៅសន្តិភាពពេញលេញនិងធ្វើឲ្យខ្មែរឈប់កាប់សម្លាប់គ្នានិងរួបរวมគ្នាការកសាងវិមានអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺសម្រាប់ជានិមិត្តរូបនៃការរំលឹកដល់ស្ថាបនិកមគ្គុទ្ទេសក៍ឯកនិងប្រតិបត្តិការនយោបាយឈ្នះឈ្នះគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងថ្នាក់ដឹកនាំយោធិនអតីតយុទ្ធជននិវត្តជននិងប្រជាជនខ្មែរដែលបានលះបង់ក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាពនិងសម្រាប់កត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗរបស់ជាតិតាមរយៈផ្ទាំងចម្លាក់ជាក់ស្ដែងតាមជញ្ជាំងនៃវិមានអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះបន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីបានណែនាំឲ្យរៀបចំឆ្លាក់បន្ថែមនៅទិដ្ឋភាពសង្គ្រាមការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិក្នុងឆ្នាំ2025ដើម្បីរក្សាទុកជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដែលការរៀបចំចម្លាក់ថ្មីនេះនឹងត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើខ្លឹមសារចំនួន3ទិដ្ឋភាពរួមមានទី1ការឈឺចាប់នៃសង្គ្រាមឈ្លានពានដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់របួសដល់កងទ័ពប្រជាជនស៊ីវិលនិងជនភៀសសឹកទី2ភាពអង់អាចក្លាហានរបស់វីរៈកងទ័ពវីរៈនគរបាលនិងវីរៈកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងការប្រយុទ្ធការពារទឹកដីនិងប្រជាជននិងទី3ចលនាមហាគ្រួសារខ្មែរដែលបានចូលរួមគាំទ្រដល់វីរៈកងទ័ពវីរៈនគរបាលនិងវីរៈរាជអាវុធហត្ថទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានជំរុញឲ្យមានការគិតគូររៀបចំសាងសង់ស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់វីរៈកងទ័ពវីរៈនគរបាលនិងវីរៈកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានពលីព្រមទាំងរៀបចំមេដាយពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងសមរភូមិផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់តម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តដល់វីរៈកងទ័ពវីរៈនគរបាលនិងវីរៈកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានការពារបូរណភាពទឹកដីនៅសមរភូមិមុខនៅក្នុងឱកាសនោះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនព្រំដែនសម្ដេចធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាទោះបីជាទ្វារនៃការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនៅមានត្រឹមតែ 1% ក៏កម្ពុជានៅតែជ្រើសរើសប្រើមធ្យោបាយនេះឲ្យអស់លទ្ធភាពដែរពីព្រោះតែប្រយុទ្ធគ្នានឹងនាំឲ្យមានការស្លាប់របួសទាហាននិងប្រជាជនព្រមទាំងនាំឲ្យមានការខ្ទេចខ្ទីផ្ទះសម្បែងសម្ដេចធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគឺ 1% នៃសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះដោយសន្តិវិធីក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីពុំមែនមានសង្ឃឹមតែ 1% ដើម្បីឈ្នះគេនោះទេផ្ទុយទៅវិញចំពោះដែនសមុទ្រវិញកម្ពុជាត្រូវប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីនីតិវិធីសមុទ្រ UNCLOS ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយយុត្តិធម៌និងស្មើភាពដោយសារតែភាគីថៃបានលុបចោលជាឯកតោភាគីនៅអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 2001ដែលមានន័យថាថៃបានបិទទ្វារនៃយន្តការទ្វេភាគីនោះហើយបន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនភៀសសឹកដោយសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយនេះត្រូវគិត3ចំណុចទី1ការពារអាយុជីវិតទី2ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពជនភៀសសឹកនិងទី3ស្ដារឡើងវិញនៅជីវភាពរបស់ជនភៀសសឹកសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការរៀបចំផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នជូនជនភៀសសឹករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះពុំមែនមានន័យថាកម្ពុជាបោះបង់សិទ្ធិទាមទារទឹកដីរបស់យើងនោះទេ
គឺនៅតែបន្តទាមទារទឹកដីស្របច្បាប់របស់យើងមកវិញដោយប្រើមធ្យោបាយសន្តិវិធីនិងច្បាប់អន្តរជាតិមុននឹងបញ្ចប់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការកែតម្រង់និងទំនើបកម្មកងទ័ពថាការកែតម្រង់និងទំនើបកម្មកងទ័ពនាពេលនេះគឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរយៈពេលវែងទាំងគ្រឿងបំពាក់និងការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទិសដៅចុងក្រោយគឺបង្រួមក្បាលពង្រីកខ្លួនបន្ថែមពីនេះការកែតម្រង់នេះនឹងត្រូវពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនៃកងទ័ពយើងសម្ដេចធិបតីបានបន្តថាការបើកប្រាក់ខែជូនកងទ័ពយើងនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធធនាគារនាពេលខាងមុខបន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យមើលតាមបណ្ដាអង្គភាពសុខាភិបាលកងទ័ពដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនថ្នាំបង្កើនគុណភាពនិងការផ្ដល់សេវាដល់កងទ័ពនិងព្យាបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅជិតអង្គភាពសុខាភិបាលនោះទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានអំពាវនាវដល់យុវជនដែលនឹងត្រូវចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាថាសូមកុំចាត់ទុកថាការបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធានេះជាបន្ទុកឬជាការខាតបង់ពេលវេលាប៉ុន្តែគឺជាឱកាសដ៏វិសេសវិសាលក្នុងការតបស្នងសងគុណមាតុភូមិបណ្ដុះមនសិការស្នេហាជាតិនិងត្រៀមលក្ខណៈលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារជាតិនិងទឹកដីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដែលនេះគឺជាអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃពាក្យថាស្នេហាជាតិបាទបងប្អូនចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យដើមទាំងស្រុងដែលចេញផ្សាយនៅលើ page ផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកសារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសារលិខិតសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនកងកម្លាំងនគរបាលជាតិក្នុងឱកាសទិវារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី81ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជាថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាទីស្នេហាកាលពី81ឆ្នាំមុនពោលគឺនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1945ក្រោមស្នាព្រះហស្ថដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋអង្គប្រតិបត្តិច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថានគរបាលជាតិបានចាប់បដិសន្ធិឡើងប្រកបដោយកិត្យានុភាពនិងឧត្តមភាពវត្តមាននិងសកម្មភាពនៃស្ថាប័ននេះត្រូវបានកត់សម្គាល់ក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការធ្វើពលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់បុព្វបុរសរៀមច្បងយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីនគរបាលជាតិគ្រប់ជំនាន់ដែលបានតស៊ូឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គនិងរាល់ការប្រែប្រួលដ៏ស្មុគស្មាញនៃនិន្នាការសង្គមបង្កើតបាននូវស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនឥតគណនាដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សូមចូលរួមអបអរសាទរដោយក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងទិវាខួបអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានអត្ថន័យថ្លៃថ្លានេះនិងសូមជូនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងនិវត្តជននគរបាលជាតិទាំងអស់និងក្រុមគ្រួសារសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងពលំមាំមួនអាយុយឺនយូរនិងសូមរស់នៅដោយសេចក្តីសុខចម្រើននិងមានសុភមង្គលគ្រប់កលៈទេសៈទន្ទឹមនេះក៏សូមផ្ដាំផ្ញើនៅការសាកសួរសុខទុក្ខដល់មន្ត្រីនគរបាលការពារព្រំដែនដែលកំពុងឈរជើងការពារខណ្ឌសីមាប្រកបដោយវីរភាពអង់អាចក្លាហានព្រមទាំងមន្ត្រីនគរបាលនិងក្រុមគ្រួសារដែលមានជំងឺឬរងរបួសកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនិងគេហដ្ឋានសូមឲ្យឆាប់បានជាសះស្បើយបានវិលត្រឡប់មករួមរស់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហការីនិងបានចូលរួមបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពវិញហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះលោកស្រីជាឪពុក
ម្ដាយឬអាណាព្យាបាលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីភរិយាកូនចៅនិងសមាជិកគ្រួសារចូលរួមបម្រើក្នុងជួរកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដោយបានគាំទ្រនិងបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិសពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់បេសកកម្មរបស់នគរបាលជាតិតាំងពីដើមរៀងរហូតមកឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាទីរាប់អានក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរសម្រាប់បានស្នាដៃយ៉ាងច្រើនឥតគណនាដែលបង្ហាញអំពីតួនាទីជាកម្លាំងស្នូលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលតស៊ូលើសមរភូមិសន្តិសុខជាតិនិងបានរួមដំណើរជាមួយគ្នាដោយភក្តីភាពនៅគ្រប់កាលៈទេសៈនិងគ្រប់ស្ថានភាពដើម្បីស្ដារការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិចាប់ពីបាតដៃទទេរហូតមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដោយបច្ចុប្បន្នតាមរយៈការបង្កើតបាននៅបរិយាកាសសង្គមដែលមានសុខសុវត្ថិភាពភាពកក់ក្ដៅនិងជំនឿចិត្តគុណតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះគឺការបំពេញបេសកកម្មការពារបូរណភាពទឹកដីដែលទទួលរងនឹងការឈ្លានពានទាំងកំរោលដោយភាគីថៃផងនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពសន្តិសុខលើផ្ទៃប្រទេសផងដើម្បីធានាប្រក្រតីភាពនៃកិច្ចដំណើរការស្ថាប័នជាតិនិងសកម្មភាពជីវភាពសង្គមដោយគ្រប់គោលដៅនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ទេសចរព្រះរាជបេសកកម្មរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីព្រះញាតិវង្សានុវង្សបេសកកម្មរបស់អិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ជាតិអន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិអន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានរៀបចំឡើងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងដែលបានលើកស្ទួយកិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពជាតិឲ្យល្បីរន្ទឺនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ទាំងអស់នេះព្រមទាំងសូមថ្លែងអំណរគុណនិងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិគ្រប់រូបបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់យកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញបច្ចេកទេសនិងពង្រឹងគុណភាពប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្រេចបាននូវបំណងប្រាថ្នារួមគឺការពារសន្តិភាពធានាសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិជាពិសេសត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមជាគ្រឹះជាគំរូនិងជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ប្រទេសជាតិបន្តទៀតឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នសភាពការពិភពលោកកំពុងបន្តវិវត្តប្រែប្រួលយ៉ាងស្មុគស្មាញប្រឈមនឹងបញ្ហាវិបត្តិជាច្រើនដោយមិនអាចកំណត់អំពីពេលវេលាត្រូវបញ្ចប់ច្បាស់លាស់ដើម្បីឈានទៅរកស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាប្រក្រតីឡើងវិញនៅឡើយហើយក៏ត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដល់វិស័យសន្តិសុខនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងមនុស្សធម៌ជាសកលផងដែរនៅឆ្នាំ2026នេះប្រទេសជាតិរបស់យើងកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំស្វាហាប់ស្ថានភាពសង្គមកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរចំណែកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនិងមានជីវភាពធូរធារជាលំដាប់ទន្ទឹមនេះក៏នៅមានបញ្ហាសេសសល់និងប្រឈមមួយចំនួនពីប្រភេទបទល្មើសថ្មីបទល្មើសមិនប្រពៃណីបទល្មើសមានការចាត់តាំងនិងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាជាដើមដែលទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចនិងម្ចាស់ការបំពេញការងារដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិន័យសិលធម៌គុណធម៌និងមានមនសិការវិជ្ជាជីវៈដើម្បីរៀបចំផែនការប្រតិកលាត្រៀមសម្រាប់ដោះស្រាយសភាពការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីធានាថាប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅតែបន្តស្ថិតក្នុងដំណើរវិវត្តទៅកាន់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិសទីនិងគ្រប់សហគមន៍ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមដោយសុទិដ្ឋិនិយមនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះមនសិការស្នេហាជាតិមាតុភូមិនិងភក្តីភាពរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិទូទាំងប្រទេស
ហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងគ្រប់ជំនាញបន្តបេសកកម្មបង្កើតស្នាដៃប្រែក្លាយការប្រឈមនានាឲ្យទៅជាធម៌ពលបង្កើតឱកាសឲ្យមានសក្តានុពលដើម្បីពង្រឹងវិស័យសន្តិសុខជាតិคล้ายជាសសរស្តម្ភដ៏រឹងមាំដើម្បីបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយចីរភាពខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការពេញចិត្តនិងបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំស័ក្តិសមជាកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តរិទ្ធនៃទិវារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី81ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជាតាំងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមឧទ្ទិសនៅកតញ្ញូកតវេទីជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសកងកម្លាំងនគរបាលជាតិគ្រប់ចំនួនដែលបានធ្វើពលិកម្មសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិព្រមទាំងបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមជួយប្រោះព្រំសពសាធុការពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះព័ត៌មានពីក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT បានអញ្ជើញចុះទៅសង្កេតការដល់ខេត្តព្រះវិហារគឺឡើងទៅដល់ទីតាំងប្រាសាទព្រះវិហារតែម្ដងបងប្អូនហើយនឹងទីតាំងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅព័ត៌មានទាំងស្រុងពីក្រសួងការពារជាតិជូនឥឡូវនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 8:40 នាទីក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល CLG នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលជូនដល់ប្រធានបេសកកម្មអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន HOM AOT ជាលើកដំបូងក្នុងអាណត្តិហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានដឹកនាំដើម្បីចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតក្នុងស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សជាតិដែលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបំផុតដោយសារការវាយប្រហារពីសំណាក់យោធាថៃកាលពីឆ្នាំ2025កន្លងទៅនិងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការវិវត្តថ្មីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនោះវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ដើម្បីដឹកនាំការងារសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងធានាការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅលើកកម្ពស់តម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីឆ្ពោះទៅការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញឆាប់រហ័សនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពយូរអង្វែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការពង្រឹងតួនាទីនិងអាណត្តិរបស់ AOT រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិសូមបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ស្មោះត្រង់សុចរិតក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនៅសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញឆាប់រហ័សនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានជ្រាបជាព័ត៌មានបាទបងប្អូនចឹងនេះគឺជាសេចក្តីដើមទាំងស្រុងដែលចេញផ្សាយនៅលើเพจផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពារជាតិ
នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអាច comment នៅខាងក្រោមនេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនតបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកមើលស្ថានភាពរបស់ជនភៀសសឹកបន្តិចពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអានអត្ថន័យទាំងស្រុងជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីអំពីស្ថានភាពពលរដ្ឋភៀសសឹកផលប៉ះពាល់លើតំបន់ស៊ីវិលកម្ពុជាគិតពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី13ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ភាគីថៃពុំទាន់បានអនុវត្តពេញលេញតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃបានកត់ត្រាទុករាល់សកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ភាគីថៃចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានឹងការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋនិងតំបន់ស៊ីវិលដោយសារអំពើឈ្លានពានជាពិសេសពលរដ្ឋដែលនៅពុំទាន់អាចត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់វិញក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងមហាផ្ទៃសូមជូនបច្ចុប្បន្នភាពសភាពការគិតចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី13ដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដូចខាងក្រោម1ស្ថានភាពពលរដ្ឋភៀសសឹកមានពលរដ្ឋភៀសសឹកចំនួន49នាក់បន្ថែមទៀតបានបន្តចាក់ចេញពីជំរំសុវត្ថិភាពត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដូច្នេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភៀសសឹកសរុបជាង 640,000 នាក់មានជាង 610,000 នាក់ឬជាង 95% បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញហើយនៅពលរដ្ឋចំនួន 32,160 នាក់ទៀតក្នុងនោះមានស្ត្រី 16,584 នាក់និងកុមារ 1,826 នាក់ពុំទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញទេទី2ការបន្តផ្អាកសេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានខេត្តឧត្តរមានជ័យមានសាលារៀន8និងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព5នៅបន្តផ្អាកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសាលារៀន5និងមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាព1បន្តផ្អាកខេត្តព្រះវិហារមានសាលារៀន7និងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព2នៅបន្តផ្អាកទី3ការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តស៊ីវិលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនពុំទាន់មានរបាយការណ៍ថ្មីបន្ថែមលើករណីដែលក្រសួងបានកត់ត្រាទុកនៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមគាំទ្រនិងអំពាវនាវសាធារណជនចូលរួមតាមដាននិងផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំស្ថិតក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីនីតិវិធីសមុទ្រដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃបន្ទាប់ពីភាគីថៃប្រកាសជាផ្លូវការដកខ្លួនចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយកម្ពុជាជាពិសេសសូមប្រកាសគោរពអនុសាសន៍តម្រង់ទិសប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះបានរំលឹករាជរដ្ឋាភិបាលដើរត្រង់ឆ្ពោះទៅរកយន្តការច្បាប់សមុទ្រឬ UNCLOS ដោយពុំចាំបាច់មានការយល់ព្រមឬការចរចាទ្វេភាគីជាមួយថៃឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួបរวมស្មារតីសាមគ្គីគាំទ្រសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានកំពុងដឹកនាំបេសកកម្មដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយភាគីថៃដោយសន្តិវិធីតាមយន្តការការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិសម្ដៅនាំមកវិញនៅអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសជីវភាពជាប្រក្រតីនៃប្រជាជនទាំងសងខាងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026បាទបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពព្រំដែនស្ថានភាពជនភៀសសឹក
ដែលចេញផ្សាយជារបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់យើងចេញផ្សាយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14នេះតែម្ដងសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសួស្តីបងប្អូនតើបងប្អូនដែលសង្កេតទេថារាល់ពេលដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញទៅកាន់ខេត្តណាមួយគឺសម្ដេចតែងតែមានសារទៅកាន់មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តនោះហើយគ្រប់ខេត្តទាំងអស់សុទ្ធតែមានសារពិសេសដោយឡែកខុសគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញថាសម្ដេចបានអញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការនៅឯខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាថាតើនៅខេត្តស្វាយរៀងសម្ដេចមានប្រសាសន៍អ្វីដែលជាចំណុចពិសេសខុសប្លែកពីខេត្តដទៃទៀតសូមចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៃខេត្តស្វាយរៀងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៅជុំវិញខេត្តស្វាយរៀងចំនួន1302នាក់ដែលពិធីនេះបានប្រារព្ធឡើងនៅសាលប្រជុំសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងយោងតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមពេញពោធិសាអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាខេត្តស្វាយរៀងចែកចេញជា2ក្រុង6ស្រុក12សង្កាត់68ឃុំនិង690ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន168,888គ្រួសារស្មើនឹង698,155 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរកសិកម្មប្រមាណជា 51.5% របរសេវាកម្ម 48% និងមុខរបរសិប្បកម្មប្រមាណជា 0.5% ខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ខាងជើងនិងខាងលិចជាប់នឹងខេត្តព្រៃវែងខាងកើតនិងខាងត្បូងជាប់នឹងខេត្តតៃninhប្រទេសវៀតណាមឯកឧត្តមជាធិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចតេជោបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់សម្ដេចតេជោបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2026ហើយរហូតមកទល់ពេលនេះជាលើកទី6ហើយដែលសម្ដេចតេជោបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការរួមមានខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ស្ពឺតាកែវកំពតនិងកែបគោលដៅនៃការចុះសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការរបស់សម្ដេចតេជោគឺជាការអនុវត្តក៏ដូចជាពង្រឹងគណនេយ្យភាពរវាងព្រឹទ្ធសភាជាមួយអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពក៏ដូចជាជំរុញឲ្យការងារមូលដ្ឋានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសនៃបរិយាពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានថ្វាយព្រះពរចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំដល់ប្រជារាស្ត្រជាកូនជាចៅទួតរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅក្តីរីករាយដែលបានវិលមកជួបជាមួយបងប្អូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងសារជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងមន្ត្រីកាងជនខិលខូចនាំទុរេនចូលពីថៃដែលរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់វិធានការដើម្បីប្រមានមន្ត្រីខិលខូចនោះសម្ដេចបានបង្ហាញនៅការហួសចិត្តចំពោះមន្ត្រីកម្មគនត្រូលខេត្តបាត់ដំបងដែលទៅប្រកាសថាទុរេននោះជាទុរេនខេត្តកំពង់ចាមដោយសម្ដេចបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីមន្ត្រីយើងនៅកាងជនខិលខូចខណៈដែលជនខិលខូចបានសារភាពថាបាននាំទំនិញនោះចូលពីថៃទៅហើយបញ្ហានេះមិនមែនជារឿងពហិការនោះទេតែពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចបានស្នើឲ្យពិនិត្យដកមន្ត្រីកម្មគនត្រូលដែលកុហករឿងទុរេននោះដើម្បីជាសារព្រមានមន្ត្រីទាំងអស់កុំឲ្យពូកែកុហកថ្នាក់លើនិងប្រជាជនសម្ដេចតេជោក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់បំពេញតួនាទីភារកិច្ចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នៅសេវាចាំបាច់និងសេវាតម្រូវការនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿននិងរហ័សសម្ដេចក៏បានជំរុញឲ្យពន្លឿនការផ្ដល់សេវាលើការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែលឿនថែមទៀតដើម្បីបញ្ជៀសភាពថ្នាំងថ្នាក់នៅមូលដ្ឋានពីខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោបានបន្តរំលឹកដល់អាជ្ញាធរឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រួសារយុទ្ធជនជួរមុខយុទ្ធជនពលីពិការនិងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនសម្ដេចក៏បានបន្តថាក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់ប្រឡូកជីវិតជាយុទ្ធជនលើសមរភូមិមួយរូបដែរនោះសម្ដេចបានយល់ច្បាស់អំពីការលំបាកទាំងឡាយរបស់យុទ្ធជនក្នុងកិច្ចការការពារជាតិនិងទឹកដីសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយុទ្ធជនបានយកទ្រូងរបស់ពួកគេទៅការពារជាតិការពារទឹកដីនិងប្រជាជនតើហេតុអ្វីមន្ត្រីមិនអាចចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់ពួកគេសម្ដេចតេជោក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅមូលដ្ឋានទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរួមគ្នាក្នុងការថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សសម្ដេចតេជោក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ជៀសវាងភាពអសកម្មការគៀបសង្កត់ណាមួយនឹងត្រូវចាំថាមន្ត្រីមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជននោះទេគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនវិញត្រូវធ្វើជាមន្ត្រីជើង2មិនត្រូវធ្វើជាមន្ត្រីជើង10ឡើយសម្ដេចតេជោក៏បានរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃខេត្តស្វាយរៀងទាំងអស់ដែលបានរួមសហការគ្នាអភិវឌ្ឍខេត្តនេះឲ្យទទួលបាននៅការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងជូនពរឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទបងប្អូនចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យដើមទាំងស្រុងដែលចេញផ្សាយនៅលើเพจផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើបងប្អូនបានទស្សនាដល់ចប់ក៏សូមកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំនៅតែមិនភ្លេចនឹងលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបន្តទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបន្តទៀតបន្តតាមដានព័ត៌មានជាតិជៀសវាងការដែលយើងទៅចាញ់បញ្ឆោតនៅព័ត៌មានខ្មាំងសត្រូវដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមកលើយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបងប្អូនជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែក